praise the Lord, 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 praise the Lord. Daravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Uravandala Ravana Darava Shakaravandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam. Idhar Ravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravani Biri 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 Vara 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 Vara. Uravandala Ravani Vara 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 Vandala Ravani Daravandala Ravana. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Karavandala Ravani Darava Shakala Ravana Daravandala Ravana. Udaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tumara Pitanam, Dhanyavad, glory, Udaravani Karava Shakala Ravana Taravana Karavandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। পূজা প্রশংসা গৌরব পাবে তোমার যোগ্যবন্ত পরমেশ্বর তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তুমি আশ্চর্য মন্ত্রী পরাক্রান্ত পরমেশ্বর অনন্তকাল পিতা ও শান্তি রাজ। তোমার আদিকালের অনন্তকাল মধ্যে তোমাত্র নিত্য জীবিত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্বর্গর স্বর্গ তোমাকে ধারণ করে পারে নাহি। রাবানি খারব শাকালা রাবণ দ্বারা মন্দল রাবণ। তেণু তুমি প্রভু মনুষ্য দ্বারা ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗୃହରେ ବାସ କରିନଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଖେଲା ରବନି ଖାର ବନ୍ଦାଲ ରବା ମାତ୍ର ତୁମେ ଆତ୍ମାର ବି ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସର ତୁମର ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଆଉ ତୁମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ। ପୁରା ବାବା ଶାଖାଲା ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାଲ ରବା। ତୁମର ଦୟା କରୁଣା ତୁମର ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମେ ଜଗତକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ, ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ କଲ ତୁମର ଉତ୍ତରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କଲ। ତାରେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରାବାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଳ ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାଲମା। ଯଦି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣାଯାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ସହାୟତା ତୁମେ ଦିଅଛ, ଅଭିଷେକ ଦିଅଛ। ଉଦାରମାତ୍ରାମାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବା। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଜଳକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଆତ୍ମା ଧୌତ ପରିଷ୍କୃତ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିତ ସତ୍ରାତ୍ମକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର। ଉତ୍ସାହ ଆତ୍ମା ସତରେ ତାଙ୍କର ବାସନା କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦୟା କର। ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ପୁରା ବାବା ଶାକାଲ ରବାନି ଖାର ବତ୍ରମାନେ କାରବ ଶାକାଲ ରବାନି ଖାର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଦ୍ଧାଇବ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Utramani Karavasha Kalaramana Daravandala Ramani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Udaramani Karavasha Kalaramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Shabba ba 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara Kalarabana Daravandala Ramani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Uravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabba ba 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 ba. Shabba ba 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 ra 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 ba ra. Idaravani Karavandala Ramana Daravandala. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya 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 Twara Putara Amardhane, Twara Putara Amardhane, Twara Putara Amardhane. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Vidravandramana Karavasha Kalaramana Daravandala Ramana Daravandala. Holy, 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 holy. Holy, Hosanna, 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 Hosanna. Oh Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Shabba ba 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 ra kala ra mana kala mana kala. Shabba ba 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 ra bara 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 bara. Idhar mani kala ra mana dara mana kala ra mana dara mana. Shabba ba 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 ra bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Idharavani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Shabba Shabba ba 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 ra 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 ba ra. Ura ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra. Uravandala Ramana Daravandala Ramana. Shabara Kalavana Daravandala Ramana Kalavana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Yadravandramana Kalaramana Daravana Shakalamana Daravana. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu.
धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य प्रभु, 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 धन्य 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 तोरबतना मर्दने तोरबतना मर्दने तोरबतना मर्दने इदारवनि कारवर्ष कलरवण तरबंदल रवण तरबंदल इदारवनि कारवर्ष कलरवण तरवण करबंदल Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. प्रभु तुम्हारा नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. इस प्रमाणे खारवर्षा कलरवण तरवण करबंदल रवण. पूरा बंदल रवण खारवत रवण करबंदल. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. यार इच्छा भी प्रार्थना
ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏପରି, ଆଉ ଦର୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେଁ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହେବି ନାହିଁ, ଯେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ କାଳେ କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖେ କିମ୍ବା ମୋ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଶୁଣେ, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହେତୁ ଯେପରି ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୋଧ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ, ଏଥିରେ ମୋତେ ତାହା ଦିଆଗଲା, ଯେପରି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ 3 ଥର ବିନତି କଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିହିତ ହୋଇକି ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଲୋକ ମଣିଷ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, କୌଣସି ଲୋକ ଅପମାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ତାଡ଼ନାରେ ଆଉ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ସଙ୍କଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ତାହା ନିରୂପିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣୁ। ଯେପରିକି ସେଇ ଫାରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମଠାରେ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଠେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଠିନ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ ସେମାନେ ଭୋଗୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମ ମସ୍ତକର ଗୋଟେ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ 16 ପର୍ବ 33 ପଦରେ, ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଏଇ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ତ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଗମନ କରିବାକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆହୁରି ରହିଛି। ଏପରି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଅସାର ଗର୍ବି ହେବି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହା ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟର ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ତେବେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭାବରେ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବା, ତାହା ଦୂର ନ ହେବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ କହିବେ, ଇଏ ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରବାଦ କହିବ, ଏ ବୈଦ୍ୟ ଆପେ ଆପଣାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ସେ ଅନେକ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଏପରି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ତାହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କାରଣ ତାହା ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ଥିବା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ବୋଲି ସେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ତାହେଲେ ସେ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ। ଶୟତାନ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୟା ବା ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ଥର ବିନତି କଲି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯେ ଆମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବିଷୟ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ 3 ଥର କାହିଁକି ଆମେ ସେ 3 ପାଖରେ ଆହୁରି କେତେଟା ଶୂନ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ କେବେ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। ମୋର ଏ ଦୁଃଖ, ମୋର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମୋର ଏ ସଙ୍କଟ, ମୋର ଏ ବିପଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। କେବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, କେବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। କେବଳ এই ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ, ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବିଷୟରେ। ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ରୋଗ ଦୂର କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ବିମୁଖ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ। ତେଣୁ এই ମାଥ୍ୟୁ 21-22 ଏହି କଥା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ କହିଛ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋତେ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୟତାନ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନିଏ, ଏତେ ମାଗୁଛ କାହିଁ ପାଉଛ କି? ଅନେକଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୟତାନ ଆଉ ସେ ଆଉ କବଳିତ କରିଛି, ପରାଜିତ କରିଛି।
ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଦୂରକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃଥାରେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲି, କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ କହି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କର୍ମର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଏହି ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ପରକାଳରେ ମିଳିବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଉପବେଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛ ଯେ ତୁମମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବେ। ସେଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଉ ଯେତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ, ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ଏହି ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା ପରକାଳର କଥା, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକ, ସେ ଇହକାଳ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ପରକାଳ ପାଇଁ ହିଁ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଉ ସେ ଆଉ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେହେତୁ ଇହକାଳର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ପରକାଳର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବ, ଜଗତଠାରୁ ନିଜକୁ ସେ ପୃଥକ କରି ରଖିବ। ଶାରୀରିକ ବା ସାଂସାରିକ ମନା ନ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ତ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଏହି ସତ୍ୟଟା ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ମନକୁ ଶୟତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ଆଉ କହିଥାଏ ତୁମେ ବୃଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନମାନେ ସେଥିରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାହାର 100 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ କି 90 ବର୍ଷ ବି ହୁଏତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେମାନଠାରେ ସଫଳ ହେଇନଥିଲା 100 ବର୍ଷ ଆଉ 90 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ନାମ ଇସାକ୍ ବୋଲି ତୁମେ ଦେବ। ଆଉ ସେପରି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା। ଇସାକଙ୍କ ପରେ ଯାକୁବ, ଯାକୁବଙ୍କର 12 ପୁତ୍ର, 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଯେପରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ହେବ, ସେପରି ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଲେଖା ହେଉଛି ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେପରି ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଅଭିମାନ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସେ ଯେ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଫଳ ପାଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବଣୀ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ବିଷ ଘରୁଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସେ, ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏଇଟା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତାର ଚାତୁରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତେଣୁ ସେ ତୁମେ ପଳେଇଯିବ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ସେଦିନ କହିଲେ ଦୂର ହ ଶୟତାନ ମୋର ସମ୍ମୁଖରୁ, ଆଉ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିନେବେ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ, ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଦେବେ।
आउ अनेक समय मु ताई अनुभव करि थाए आ मु लक्ष्य भ्रष्ट हुए ना आ प्रभुठारे समर्पण करी आत्मारे पूर्ण हवापाई चेष्टा करने समय आत्मा कथा कही था ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुमर सेहीपरी मन हो ए गोटे कथा तो मते पूरा नियंत्रण को आनी दिए जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी चिंताधारा तार मन जीशुख्रीष्ट मन परी हवा तुमर कौ प्रकार मन अच्छी कौन चिंताधारा तुम मन भितर खेलुची कौन सब भावुच ये शारीरिक सांसारिक विषय यहाँ कौन जीशुख्रीष्टर मन आउ केवल यहाँ तुम घटू ना बा केवल तुमको कहुना ना एपरी केते लोक मैंने थिले अछंती आ रहिबे जो माने समानकर मन को जीशुख्रीष्टर मन परी करिसंती जगत ठारू निजको पृथक रखिछंती तुम्हें कहीं करि पारुना हो यहाँ तुम कौन उपयुक्त अनेक मुझे जो तुम्हें प्रभु वाक्य शिक्षा दौच यही प्रकार चिंताधारा से मुझे जाने यहाँ पवित्र आत्मा द्वारा मु ग्रहण करिनी प्रार्थना करे धन्यवाद दिए परभाषा कहे अनेक समय पर्यंत आउे पुणी मु नॉर्मल हो जाए बेसी समय यहपरी कौन सी गोटे विरक्तिजनक विषय चिंता मो मन भितर बसा बांधिक रही पारे ना भसा मेघ परी आसिक से चली जाए तेणु अन्य प्रकार मान को चिंता भी करने को हम जदि पाउलों परी लोक प्रति यही प्रकार विषय घटला यही प्रकार गोटे जंत्रणा एपरी गोटे समस्या जार समाधान ना वो तो जावजीवन जीवन लगी आम किए आम कौन पाउलों परी जदिवा से कहते मो परी हो यहाँ कौन सहज विषय यहाँ तो मुझे सब बेले प्रार्थना करुँच मत पाउलों परी होगा प्रभु साहाय्य कर मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनर वाक्ययुक्त आत्मा शक्तिर प्रमाणदायक एकदम नकल करके चली किंतु मुझे संतुष्ट नुहे अर्थात जमती पाउलो आर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनर वाक्य आत्मा शक्तिर प्रमाणदायी कहला मु कौन से लेवल प्रकृति अच्छी ना मत आहुरी बहुत करने को अच्छी अनेक चेष्टा करुच्ची मात्र अनेक विषय कर बाकी रही को अनुभव करी चिंता करी देखी प्रार्थना सब बेले करे मते आउ पाउलों परी मते कर दाऊदों परी मते कर तुम लोक मान परी मत हवा गोटे पाखे प्रार्थना करे अन्य पाखे चेष्टा करे कारण चेष्टा न कले खाली प्रार्थना कले से प्रार्थना गोटे ऊपर ठाउरिया प्रार्थना से किसी मूल्य ना प्रार्थना कर असुविधा कौन अच्छे मत मशा परी कर दियो मत झील से परी कर दियो कहार कि ना मशा कौटी झील से कौटी स्वर्ग पाताल फरक रम मध्य मत प्रेरित मान परी कर दियो से कौटी से केवे स्वप्न भी संभव ता हो न पारे कहार तो किसी ना तेणुक करने को वास्तवता भितर जावाक निजे किसी चेष्टा करने को तेणिक प्रभु देखिए आउ प्रभु साहाय्य करेंगे मुझे देखुची मो निजपाई प्रभुंर कार्य जो मुझे विभिन्न स्थान चारिड़े मुझे जाए मत प्रभु यथेष सुजोग दिखती मत फ्रीडम मु जो सिस्टम इच्छा करी मुझे सिस्टम करी सबू को हटे दे पाउलों को लक्ष्य रखी पितरों को लक्ष्य रखी प्रेरित मान को लक्ष्य रखी सब उपर जीशु को लक्ष्य रखी से मैंने जमी करते मुझे सेमती करी अन्य प्रकार कहवाई गले जीशु यदि जगत में था से जदि शिष्य संग्रह करुते मु निश्चय से मध्य जड़े ही था जदि केवल प्रभु मत सुजोग दे था रही आपर होता से अनुभव कर कार्य करुँ जानुची जे सब कार्य को जीशु निरीक्षण कर गोटे मास गली वाड़े गली केमती कली कौन कली किए जानू न जानू जीशु तो भल निरीक्षण कर जानूँ यहाँ को मुझे सब मन भर के मुझे कार्य करे कारण गोटे समय मत प्रभु कहे तुमको एत सुजोग दिगला कौन कल तुम्हें कौन सब शिक्षा देल कौ वाक्य प्रचार कल कौ सब्जेक्ट को नहीं कहल केमिति भाव में कहल कहीं लोक हृदय स्पर्श है ना से मैंने कहीं बदलिले ना पाप स्वीकार कले ना कांदिले ना उत्तेजित हेले ना आत्मांकर कार्य है कहीं आश्चर्य कर्म सब है ना कहीं अशड़ा विषय सजाड़ा नहीं कहीं तुमको दीर्घ समय दिहला कौन करुल तुम तुम ज्ञान बुद्धि तुम कथा कहूल सेटा किसी ना आत्मा शक्तिर प्रमाणदा कहीं है ना यहाँ खाली कहले कौन हम
तुम जीवन को प्रथम सुधार जमती से पाउल पीतर थिले तुम जीवन को सेमती कर तुम आंतरिक पुरुष सेमती हो तुम गुप्त जीवन को आउ ठीक रख प्रथमे प्रकाश तो सबू खराब लोक निजक भल देखा किंतु गुप्तरे भल लोक मैंने निजक खराब देखा प्रभु निकट में तुम ठारे यही दुर्बलता यही भूल कई सीना जाना तुम अच्छी से तुम सजाड़ी जाओ तापर से टेक्निक यूज कर भलरे पवित्र आत्मा पूर्ण हो और मु यथेष्ट परभाषा कही पाउल कहते केते समय प्रार्थना बसला बेले परभाषा तुम कहूच परभाषा तो बेसी कहन तुम आंतरिक पुरुष बलवान बा निष्ठा प्राप्त हम केमती तुम दुर्बल हेले अन्य मान को सबल कर केमती तुम तो निजर प्रस्तुति ठीक ना आउ तुम एत जो सूर्य दिहला तार सद्व्यवहार तुम कर आउ क्या देते भल ही था एक प्रकार कथा प्रभु कहे निश्चय मुझे जाने से निमंते यथा साध्य मु चेष्टा कर बड़े बड़े अलग सामने हठात चिंता करी कौन आउ से विभिन्न स्थान में थी सेवा कार्य इत्यादि सब बहुत भल खाइबा पीवा सब विषय आयोजन करते रात आत्मा प्रेरणा पाई ना मुझे खाइबी कौन पे बहुत काम हो बहुत परिश्रम पड़ुची थाउ थाउ ये क्या मु पूरा संध्यार गिजा सरला आउ किसी दिन ना तो कहली ना स्टप प्रभु पाखे बस प्रभु तुम्हें समर्पण मत दियो आहरी शक्ति दियो अभिषेक दियो आत्मा को अभिषेक दियो एत लोक आगे मुझे ठिया खाली कहले कौन हम आत्मा जदि मुवमेंट न हो लोक मैंने जदि अनुभव न करेंगे गोटे भिन्नता ताले केमती हम आउ एत द्वारा किसी आउ फीडबैक भल सुंदर लोक रेस्पन्स पाऊँ जपरी से गली से खारुड़े अनेक दिन पर से बिलीवर्स चर्च आमर थोड़ाए लोक मैंने से भर तो जा जो समय मुझे कार्य आरंभ करी से तो मुझे जड़े लोक थी द्वितीय लोकंर कहार छाई पड़ी नाला से आउ केवल रोमान कैथलिक आउ हिंदू छड़ा आउ कहीं नथिले से तो मुझे एकुटी आरंभ कली तेणुक से जड़े विशिष्ट लोक जहाँ भर कहली से तो कहले एटिकार फाउंडर होती से तागे ये सब आम जापारू केमी से आउ से गोटे मीटिंग नेला पुणी नेवाई कहले तापर आहरी 2-3 दिन करने कहले रिक्वेस्ट कले खोला खोली भाव में कहीदे से मुख्य लोक मैंने देखु आम अनेक मीटिंग हो बहुत मीटिंग हो विभिन्न लोक मान आम डाकुछु स्टेज उपर भल भल कथा गुड़ा सब करूँ आत्मांकर कार्य किसी भी ना जड़े कहीं आत्मा प्राप्त होना गोटे आश्चर्य कर्म स्पष्ट रूपे खोलिकी से कहले से काम केवल आपण अच्छे तेणु आपण को आम चाहूँ आमको समय देवा पड़ो निश्चय आ बहुत गोटे दिन करूँ कहले 2-3 दिन करें ना आमर गिजा इनकम्प्लीट होती आम सार देव तापर गोटे बड़ मीटिंग अरेंज कर आपन को जो कहूँ निश्चय निजे आसवा ही पड़ो मेरे अच्छा ये जो वीडियो जो कराऊँ सोशल मीडिया देवाई जोड़े लोक मैंने देखिए उपकृत हेबे आज एपरी हवा आवश्यक कही एटा हूँ मोर प्रधान विषय कहली टी पचार से कौन राजी अच्छा कि ना केते जार किए राजी होती केते जन ना फोटो वीडियो कराई पारे सब कौन हेल्ले मुझे कहली से पचारे आम लोक मैंने पचारे से कहले मत खुशी लगे निज परिवार को आसिकी एत रेस्ट्रिक्शन माने से माने होचंदी मो परिवार मु ताम कहया था आपण को परिवार आपणकर सब आम आपण आमको पचारे जे वीडियो करेंगे कि नहीं मत खुशी लगे कहले हौ धन्यवाद प्रभु तेणु सेपरी भाव में लोक मान से सब विषय मिल से जो कंधमाल पास्टर से थी आपणकर हूँ आपोस्टोलिक मिनिस्ट्री प्रेरित सेवा कार्य आप पास्टर माने निज मंडली रही करिया कथा ना पास्टर मान चारिटी बुलिबे ना किंतु आपणकर सेवा कार्य हूँ आपोस्टोलिक प्रेरित आपणकर मंडली अच्छी ता छड़ा आप चारिटी बुली कार्य कर एक्जाक्टली ठीक तुम चिंता कर प्रेरित सेवा कार्य आपोस्टोलिक मिनिस्ट्री आउ विशेष भाव में पवित्र आत्मा कार्य आउ यथासाध्य वृद्धि करने चेष्टा करुवा हेतु आमर से पास्टर सैमसन से कही
ପଚାରିଲେ ଆମର ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରେରିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ତା'ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ। ଭୟକମ୍ପର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବି ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି, ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏପରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଆଉ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ 3 ଥର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଲାନି। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଘଟିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ? ତାହେଲେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ତା'ର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାବଜୀବନ ସେଇଟା ଥିବ। ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଅସାର ଗର୍ବୀ ହେବି ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଆସିଲା ଭିତରକୁ, ସେ ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀକୁ ନମ୍ର ଲୋକକୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଶୋଭିତ କରନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ତଦନୁସାରେ ଯେପରି ତାହାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁଠି ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଦେବ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଭଲରେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିନଥାଉ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମଠାରୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ହୁଏ ବିରକ୍ତି ବି ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶୟତାନକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଉଛି, ତାକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛୁ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛୁ, ବିଚଳିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ବେଳେ ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ସେ ପାଖରେ ଥିବ, ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବ। ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମକୁ କହିବା କଥା। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଅନେକ ସମୟ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାଧନା କରିବା କଥା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷାରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁକିଛି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ବଦଳିଯିବ ସବୁକିଛି ବିଷୟ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଅନ୍ୟ ପାଖ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଅନେକ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ଦୂର କର, ଏଇଟା ଦୂର କର। ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି, ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛି ଏଇଟା ଦୂର କର, ଦୂର କର। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ କାହିଁକି? କେବେ ତ କହୁନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବିଷୟରେ, ତୁମ ପାଇଁ ହଉ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ହଉ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କେତେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବି ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉନି, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛ? ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବେ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦାୟୀ ନୁହଁ ନା। ଏମିତି କିଛି ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଭଳିଆ ତାକୁ ସଜା ମିଳିଥିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସେ ଭୋଗୁ ସେଇଟା, ତାର କିଛି ଯଦି ବିଷୟ ତାର ସଂଶୋଧନ ଥିବ ସେ କରୁ, ଯଦି କରୁନି ସେ ଭୋଗିବ। ତୁମେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେଉନି, ମୋର କ'ଣ କିଛି ପାପ ଭୁଲ ଅଛି କି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାର, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଯଦି ଦେଖୁଛ ନିଜଠାରେ କିଛି ଭୁଲ, ସଂଶୋଧନ କର। ନ କଲେ ତୁମ ହେବ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ କେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଦର ପାତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରିଷ୍କୃତ ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର, ସମାଦର ପାତ୍ର କର, ଲୋକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେବ ନାହିଁ ସେୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେବ ନାହିଁ ସେଟା। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିପାର, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଛି ହେଉନି, କହିପାର, ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା।
ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ନିର୍ବୋଧନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳେଇ ଦେଲି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛି, ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବିଷୟରେ? ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ପାଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ଖୋଜି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଏପଟେ ଶୈତାନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ଆସିବ। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଅଭାବ, ମୋର ଗୋଟେ ଉଣାବିଷ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ବିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ସେଥିରେ। ଦେଖ ତୁମେ ଯେପରି ଅସାର ଗର୍ବି ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ତୁମର ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ତୁମକୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ପାଉଲ କରେ, ମୁଁ ଏସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କ୍ଲେଶ, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଏସବୁରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଲେଖା ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଗଣ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ ଲେଖା। ଅବ୍ରାହମ ତ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି। ତେବେ ଯିଏ ଜାଣ ପରୀକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରୀକ୍ଷା ପରା। ପ୍ରଭୁ ତ କାହାକୁ କହିବେନି ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ କହିଲେନି, ମାତ୍ର ଲେଖା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ବଳିଦାନ କର। ସେମିତି ବି ହେଇଥିବ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ ଆମର ଅନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନେଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କହିଲେ ଏ 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ହଉ ବସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର କେବଳ ବୃଥାରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବା ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେନାନ ଦେଶରେ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯାହା ରହିଛି, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ। ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ଲେଖାଛୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ଆମକୁ କାହିଁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କଠାରେ ତ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋର ସେ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ନା ହିଜକିଆ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଲ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛି, ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପରା। ଏଣେ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବସିକି ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିକି। ତାପରେ ତାକୁ କଭର କରିବାକୁ ନିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି, କଭର ଦିଆହେବ। ମାନେ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହେଇଛି। ମୋର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧଘଣ୍ଟାର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳେଇ ଦେଲା, 100କୁ 100 ବଦଳିଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲି। ଯେମିତି ହିଜକିଆ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ରୋଦନ କରିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଅତିଶୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେ ତୁଳନା କର, ହିଜକିଆ କେମିତି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦିଛି ଆଜି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଭଳି ନ କରିଥାନ୍ତି ଏତେ କ'ଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ତୁଳନା କର। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାରେ ମୋ କାନ୍ଦିବାରେ ସମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛ ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ,
ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଦଳିବା ପଡ଼ିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଅତି ଈଶ୍ୱରୋଧନ କଲାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେତିକି ବୋଧେ ଏନାଫ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ବୋଧେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ପୁରା ଯାହାର କି ଗ୍ୟାସ୍ପିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା, 100% 100କୁ 100 ସୁସ୍ଥିର ଏକଦମ ଭଲ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ। ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ହେ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଦିଅ। ଶରୀର ମନ ଖାଲି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି କାରାବା শাকালারাবানা দারাবাঙ্গালা রবানি কারাবাঙ্গালা রবা। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। প্রভু তোমার নামକୁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আদর সম নিমন্তে ধন্যবাদ, সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ। ইতরাবানি কারাবা প্রমানি কারাবা শাকালারাবানি কারাবাঙ্গালা রবা। যিশু নামরে দয়া কর প্রভু। নিশ্চୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ମତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ଉରା ବାବା ବାବା ଶାକାଲା ରାବାନି କାରାବାତ୍ରା ମାନା କାରାବା ଶାକାଲା ରାବା। ତଥାପି ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ତାରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ସବଳ ସୁସ୍ଥିର ଆଉ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର, ମଙ୍ଗଳ କର, ଉପକାର କର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଯାସନ ଆଜି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଯେପରି ସେ ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାକୁ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କର ତା'ର ଯାତ୍ରା ପଥରେ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଲାଗି ରହନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।